हेलो माय डियर्स। बहुत बहुत स्वागत करुच्ची मोर ए सुभद्राज हैप्पी लाइफ चैनल को। आशा करुच्ची आपण माने समस्त बहुत भलरे अछंती एवं बहुत खुशी रे अछंती। मो चैनल रे मु लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाबद रे आलोचना करिथाई। आपण माने केमिति लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अनुसरण करिकि आपण मानकर जीवन रो प्रत्येकटा आवश्यकता को फुलफिल करि परिबे बा निजको केमिति संपूर्ण परिवर्तन रूप रे देखि परिबे ताहारी बाबद रे आलोचना करिथाई। बा निजर मैनिफेस्टेशन पावर को बढ़ाई केमिति सब किछि मैनिफेस्ट करि परिबे ताहारी बाबद रे आलोचना करिथाई। तो प्रथमे मु आपण मानको बहुत धन्यवाद एवं कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। आपण माने प्रतिदिन मो वीडियो को देखुछंती, वीडियो को पसंद करुछंती एवं चैनल को सब्सक्राइब करुछंती। तो बहुत बहुत धन्यवाद। पुणी थरे मु आउ एक नुआ वीडियो नै कि आपण मानक सम्मुख रे उपस्थित हेइ परिछि, सेति पई परमात्मा परमेश्वर को मते मोर बहुत बहुत धन्यवाद। जदि प्रथम करी नुआ करी आपण माने मो वीडियो को देखुछंती ताले नियति भाबरे चैनल को सब्सक्राइब करिवे एवं आपण मानकर बहुमूल्य मतामत को जणैबे। तो मु आज आपण मानकु जणैबा पई आसीछि आपण मानकर अनुरोध क्रमे जे आपण माने चक्रा हिलिंग मेडिटेशन कोन पई करिवे बा चक्रा हिलिंग मेडिटेशन करिवा द्वारा आपण माने कोन सब उपकृत पाई परिबे बा केमिति आपण मानकर चक्र हिलिंग को चक्र हिलिंग हेइछि बोली आपण जानि परिबे ताहारी बाबद रे मु आपण मानकु जणैबा पई आसीछि। तो आपण माने जदि प्रतिदिन चक्रा हिलिंग मेडिटेशन करूछंती ताले इटा छोट जिंस नुहे, इटा बहुत बड़ जिंस। आपणकर जेमिति बाह्य सौंदर्य वृद्धि करिया पई जेमिति निजर बाह्य सौंदर्य को वृद्धि करिया पई जेमिति निजर बॉडी रो केयर नउछंती, जेमिति कि प्रोटीन युक्त भलो भलो खाद्य खाउछंती, एक्सरसाइज करूछंती, जिम जाउछंती, आपण माने प्रतिदिन मॉर्निंग वॉक करूछंती, पार्लर जाउछंती, पार्लर रे जाई कि आपण फेशियल होउछंती, विभिन्न प्रकार जो बाह्य सौंदर्य वृद्धि करिया पई जो आपण माने विभिन्न प्रकार स्टेप नउछंती काहे के नउछंती काहे के ना आपण निजको सेल्फ लव करूछंती, निजर बाह्य सौंदर्य को वृद्धि करिया पई आपण सेई सब काम करूछंती। तो ठीक अछि, बाह्य सौंदर्य को वृद्धि करिवा सहित आपणकर अंतर आत्मा जो रहिछि हमर अंतर आत्मा ताकू केमिति शुद्धि करिवे, ताकू केमिति जो हमर पवित्र अंतरात्मा आम भितरे रहिछि ताकू आपण केमिति जत्न नेबे, ताकू केमिति आपण जेमिति प्रोटीन युक्त खाद्य खाउछंती तार आत्मा को आपण कोन प्रोटीन युक्त खाद्य बा कोन सब देइकी तार केयर नै पारिबे ताहारी बाबदरे आलोचना करिया पई मु आसीछि। जेमिति आपण निजर बाह्य सौंदर्य वृद्धि करिया पई विभिन्न स्टेप नउछंती, ठीक सेमिति हमर जो पवित्र अंतरात्मा रहिछि सेई अंतरात्मा को आमे जदि पवित्रता बा सुस्थता बा शक्तिशाली आत्मा रे आमे परिणत करि परिया पई चाहुचे बा हमर प्रत्येकटा विश को फुलफिल करिया पई चाहुचे बा निजर मैनिफेस्टेशन बा इंट्यूशन पावर को बढ़िया पई जदि आमे चाहुचे बा निजर क्रिएशन पावर को जदि बढ़ाइया पई चाहुचे ताहले आमे निहाती भाबरे चक्रा हिलिंग मेडिटेशन करिबा नित्यांत जरूरी अटे। काहेकि ना आपण माने गोटे घर को जदि बहु दिन धरी छाड़ी की चली जाउछंती से घरटारे पको माछी जको अळेन्दुरे भर्ती हेजिवो, परिपूर्ण हेजिवो। आपण जेतेले पर मुहूर्त रे आसिकी घर को देखिबे घर अपरिष्कार परिपूर्ण हेइथिवो। ठीक सेमिति आपण गोटे गाड़ी जदि न चलेकी रखी दउछंती से गाड़ीटी जंक लागि देइथाय। ठीक सेमिति आम बॉडी रे जेमिति 700 एनर्जी क्रिएटर पॉइंट रहिछि, सेथि मध्यरु 7टी मुख्य चक्र रहिछि, एनर्जी क्रिएटर पॉइंट रहिछि। जदि आमे ताकू प्रतिदिन एक्सरसाइज न करूछे, ताकू जदि क्लीज न करूछे ताहले सेथिरे मध्य जंक लागि जिवो बा ब्लॉकेजेस क्रिएट हबो। हमर जो 7टी मुख्य एनर्जी क्रिएटर पॉइंट रहिछि जोटा कि आमे सेभेन चक्र बोली कहूचे, जेमिति कि आमर मूलाधार चक्र बा रूट चक्र, आमर साकाराल चक्र बा आमर सोलार प्लेक्सस चक्र, आमर हार्ट चक्र, आमर थ्रूट चक्र बा विशुद्धि चक्र, आमर थर्ड आई चक्र बा आमर क्राउन चक्र। ठीक आमर 7टी चक्र रे जेतेबेले आमर एनर्जी बैलेंस थाए सेतेबेले आम सहित सबू किछि ठीक ठाक रे चली थाए। जदि आपण माने बेले बेले देखिथिबे जणे जणे कुहंती मोर गोटे प्रॉब्लम न सरुणु आउ गोटे प्रॉब्लम
କାହିଁକି ଆସୁଛି, କାହିଁକି ଆସିଥାଏ ନା ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମେ ହିଁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥାଉ। କାରଣ ଆମେ ନିଜେ ଆମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ଆମର ସେଇ ଯୋଉ ରିଲେଟେଡ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ ଚକ୍ରରେ ଇନବାଲାନ୍ସ ଘଟିଛି। ଆମର ଗୋଟେ ଚକ୍ର ଯେତେବେଳେ ଏନର୍ଜି ଇନବାଲାନ୍ସ ହେବ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଚକ୍ରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ର ରିଲେଟେଡ୍ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ନ ସରୁଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଚକ୍ର ହିଲିଂ ମେଡିଟେସନ୍ କରିବାର ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଚକ୍ରରେ ଏନର୍ଜି ଯଦି ଇନବାଲାନ୍ସ ହେଲା ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ରରେ ଇନବାଲାନ୍ସ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ର ରିଲେଟେଡ୍ ଆମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସାଫାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଚକ୍ର ହିଲିଂ ମେଡିଟେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚକ୍ର ହିଲିଂ ମେଡିଟେସନ୍ ଜଣା ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୋର ରାତି 9:30ରୁ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚକ୍ର ହିଲିଂ ମେଡିଟେସନ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଲାଇଭ୍ରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି। ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ତ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କର କୋଉ ଚକ୍ର ରିଲେଟେଡ୍ କୋଉ ସମସ୍ୟା ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ କୋଉ ଚକ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ହିଲ୍ ହେଇସାରିଛି। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ଆମର ପ୍ରଥମ ଚକ୍ର ଯୋଉଟା ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର। ଆମର ଯୋଉଠି ଗଜାନନଙ୍କର ବାସ ସ୍ଥାନ, ଯୋଉ ଆମର ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର। ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରର କଲର୍ ହେଉଛି ଆମର ରେଡ୍ କଲର୍। ତାର ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲମ୍। ଏବଂ ଆମର ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଚକ୍ର ହିଲିଂ ମେଡିଟେସନ୍, ମୋର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେବେ। ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଚକ୍ର ହିଲିଂ 7 ଚକ୍ର ହିଲିଂର ମେଡିଟେସନ୍ ଅଛି, ଦେଖିନେବେ। ତ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଚକ୍ର ହିଲିଂ ମେଡିଟେସନ୍ର ଉପକାରିତା ଏବଂ କୋଉ ଚକ୍ର ରିଲେଟେଡ୍ କୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ ଏବଂ କେମିତି ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଚକ୍ର ହିଲ୍ ହେଇଛି ଆଉ କୋଉ ଚକ୍ର ହିଲ୍ ହେଇପାରି ନାହିଁ ତାହାରି ବାବଦରେ କହିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର ବା ରୁଟ୍ ଚକ୍ର ଯଦି ହିଲ୍ ନ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ୱିକ୍ ଫିଲ୍ ହେବ, ୱିକନେସ୍ ଫିଲ୍ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମୂଳାଧାର ଜନିତ ଯେମିତିକି କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ପାଇଲ୍ସ ଭଳି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଯିବ। ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଟକ୍ସିନ୍ ଡିଟକ୍ସିଫାଏ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପାଇଲ୍ସ, କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଏଇସବୁ ରିଲେଟେଡ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମନି ବ୍ଲକେଜେସ୍ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣମାନେ କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଯିବେ। ଯେମିତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରୁ କରୁ 1-2 ମାର୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କଟି ଯାଉଥିବେ, ବାରମ୍ବାର ଅସଫଳ ହେଉଥିବେ ଏବଂ ମନି ଆସୁ ଆସୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ହେଇ ଲାଗୁଥିବ, ମନିର ସୋର୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ବଟ୍ ଆସୁ ଆସୁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅସଫଳ ହେଇଯାଏ। ତ ସେମିତି ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ବା ସବୁବେଳେ ୱିକନେସ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଥିବ, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ମନ ଲାଗୁନଥିବ ଏବଂ ନିଜେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଳସୁଆପଣ ଲାଗି ରହୁଥିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ଲକେଜ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରରେ ଏନର୍ଜି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଚକ୍ର ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରାଉନ୍ ଚକ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରରେ ଏନର୍ଜି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇପାରିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଚକ୍ରକୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭାବରେ ସେ ଏନର୍ଜି ସପ୍ଲାଇ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍, ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମନି ବ୍ଲକେଜେସ୍ କଟିଯିବ, କ୍ୟାରିୟରରେ ବ୍ଲକେଜେସ୍ କଟିଯିବ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ କିଛି ସୁଧାର ଆସିଯିବ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡିସବାଲାନ୍ସ ଦେଖାଯିବ। ତ ନେକ୍ସଟ ଚକ୍ର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସାକାରାଲ ଚକ୍ର, ସେକ୍ସ ଚକ୍ର। ତାର ଅବସ୍ଥିତି ହେଉଛି ସେକ୍ସ ଅର୍ଗାନର 2 ଇଞ୍ଚ ଉପରେ। ତାର କଲର୍ ହେଉଛି ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍। ତାର ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ବୋମ୍ ବା ଓମ୍। ଆପଣ ସେଇ ସେକ୍ସ ଚକ୍ର ବା ସାକାରାଲ ଚକ୍ରରେ ଯଦି ବ୍ଲକେଜେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସିଏ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ, ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ, ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ସ୍ୱାମୀ ହେଇଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀକୁ ସେ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ସନ୍ଦେହଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କାଳେ ତାଙ୍କର ଅନପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅନପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅନପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ରେ ସବୁବେଳେ 2 ଜଣଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ମନୋବୃତ୍ତି ଜାଗୃତ ହେବ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗାଇନିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଯିବ, ହେଭି ଡିସଚାର୍ଜ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡିସଚାର୍ଜ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗାଇନିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଯିବ,
ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ ମ୍ୟାରେଡ୍ ପର୍ସନ୍ ହେଇଥିବେ ବାରମ୍ବାର ଗର୍ଭାଶୟରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଯିବ, ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିବ, ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କର ବେବି କନସିଭ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ଜେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ବୀର୍ଯ୍ୟ ପତଳା ହେଇଯିବ, ତାଙ୍କର ନାଇଟ୍ ଫଲ୍ସ ହେଲା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯିବ। ତ ଏଇ ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଯୋଉମାନେ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ କି ତାଙ୍କର ସାକାରାଲ ଚକ୍ର ବା ସେକ୍ସ ଚକ୍ର ବ୍ଲକେଜ୍ ଅଛି, ତାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଶୀଘ୍ର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଚକ୍ର ହେଉଛି ଆମର ନାଭି ଚକ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚକ୍ର ବା ସୋଲାର ପ୍ଲେକ୍ସସ୍ ଚକ୍ର ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ। ତ ସୋଲାର ପ୍ଲେକ୍ସସ୍ ଚକ୍ରରେ ଯଦି ଆମର ବ୍ଲକେଜେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍, ଗ୍ୟାସ୍, ଏସିଡିଟି ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଯିବ, ଲିଭର ଜନିତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଯିବ, ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ଦେଖାଯିବ, ଲିଭରରେ ଏନର୍ଜି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଇପାରିବନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିବନି, ଅଳ୍ପ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହବନି, ରୁଚି ଆସିବନି, ଏଇ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ଏସିଡ୍ ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ଯୋଉ ରୋଗ ରହୁଛି ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗ୍ୟାସ୍ ଏସିଡିଟିରୁ ସବୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ ସବୁ ରୋଗର। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସୋଲାର ପ୍ଲେକ୍ସସ୍ ଚକ୍ରରେ ବ୍ଲକେଜେସ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ତତ୍ ସହିତ ଯଦି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କର ସୋଲାର ପ୍ଲେକ୍ସସ୍ ଚକ୍ର ହିଲ୍ ହେଇଛି ବା ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଇଛି ବୋଲି? ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯଶ, ବୈଭବ, ଖ୍ୟାତି ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଇଯିବ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିବେ, ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେବେ, ଆପଣ ଜାଣିନେବେ କି ଆପଣଙ୍କର ସୋଲାର ପ୍ଲେକ୍ସସ୍ ଚକ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଉଛି। ବା ଦେଖିଥିବେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଗ୍ୟାଦରିଂ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ 50-100 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆ ହୁଏ, ସେମାନେ ଥରିବେ। ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ଜାମ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ୍ଜାମ ହଲରେ ବସିଥିବେ, ଏକ୍ଜାମ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଥରୁଥିବେ, ଭୟରେ ଥରିଯାଆନ୍ତି। ଗ୍ୟାଦରିଂ ଜାଗାରେ କହିବାର ସତ୍ସାହସ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିନଥାଏ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ସୋଲାର ପ୍ଲେକ୍ସସ୍ ଚକ୍ରରେ ତାଙ୍କର ବ୍ଲକେଜେସ୍ ଥାଏ। ତାଙ୍କର ପେଟ କଣ ହେଇଯିବ, ଭିଡ଼ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ଡରରେ ତାଙ୍କର ପେଟ ଗୁଳୁଗୁଳି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ କି ତାଙ୍କର ସୋଲାର ପ୍ଲେକ୍ସସ୍ ଚକ୍ରରେ ତାଙ୍କର ବ୍ଲକେଜେସ୍ ଅଛି ଏବଂ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସୋଲାର ପ୍ଲେକ୍ସସ୍ ଚକ୍ରକୁ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ନେକ୍ସଟ ଚକ୍ର ହେଉଛି ହାର୍ଟ ଚକ୍ର। ହାର୍ଟ ଚକ୍ରରେ ବ୍ଲକେଜେସ୍ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତି ସିଏ ମୋ ସହିତ ମିଶୁନି, ସିଏ ମୋ ସହିତ ହିଂସା କରୁଛି, ସିଏ ମୋତେ ଈର୍ଷା କରୁଛି, ସିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛି। ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୋଷ ନଥାଏ, ସେଇଟା ଆମର ନିଜର ଦୋଷ। କାହିଁକି ନା ଆମର ନିଜର ହାର୍ଟ ଚକ୍ର ଓପନ୍ ହେଇନଥାଏ। ହାର୍ଟ ଚକ୍ରରେ ବ୍ଲକେଜେସ୍ ଥିଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପାରୁନା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେପାରେଟ୍ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କାହିଁକି ସେମାନେ ମିଶି ପାରନ୍ତିନି? କାହିଁକି ନା ସେଇ ଲୋକର ହାର୍ଟ ଚକ୍ର ବ୍ଲକେଜେସ୍ ଥାଏ। ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ଚକ୍ର କ୍ଲିନ୍ ନହେଲେ ସେ କାହାରି ପ୍ରତି କୋମଳତା ଭାବନା ଆସିବନି, କୃତଜ୍ଞତାର ଭାବନା ଆସିବନି, ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଈର୍ଷା, ହିଂସା, ସବୁବେଳେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ିଆପଣ ରହିବ, ସିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ଚକ୍ର ଓପନ୍ ହେଇଗଲା, ଜାଣନ୍ତୁ ସେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଭଳି ହେଇଯିବେ, ସେ କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସବୁ କିଛି ଦାନ କରିବେ, ହିଂସା ଈର୍ଷା କିଛି ବି ନଥିବ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାର ମନୋବୃତ୍ତି ସେମିତି ତାଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି ହେଇଯିବ। ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟ ଚକ୍ର ଅଲରେଡି ଓପନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଚକ୍ର ହେଉଛି ଥ୍ରୋଟ୍ ଚକ୍ର। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଥ୍ରୋଟ୍ ଚକ୍ର ବ୍ଲକେଜ୍ ହେଇଯିବ, ଜାଣିବେ ସେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଡର ଲାଗିବ, ତାଙ୍କର ଭଏସରେ ଚାର୍ଜ ଆସିବନି, ତାଙ୍କ ଭଏସ ଶୁଣିଲେ ଲୋକମାନେ କର୍କଶ ଭଏସ, ବିରକ୍ତି ହେବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଥ୍ରୋଟ୍ ଚକ୍ର ବା ବିଶୁଦ୍ଧି ଚକ୍ର ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭଏସରେ ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ ଆସିଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଭଏସରେ ଲୋକ ପୁରା ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ହେଇଯିବେ, ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିବେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ବକ୍ତା ହେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ସ୍ପିଚ୍ ଦେଲେ ବି ଲୋକମାନେ କାନ ଖୋଲିକି ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବେ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ବକ୍ତା ସେତେବେଳେ ହେଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବିଶୁଦ୍ଧି ଚକ୍ର ବା ଥ୍ରୋଟ୍ ଚକ୍ର ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍, ଆପଣ କନଭିନ୍ସ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଉ କଥା କହିବେ ସେଇ କଥା ହିଁ ରଖିବେ। ତ ଯୋଉମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ପିଚ୍ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଭଲ ବକ୍ତା, ତାଙ୍କର ଥ୍ରୋଟ୍ ଚକ୍ର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ଥାଏ। ତ
ନେକ୍ସଟ ଚକ୍ର ହେଉଛି ଆମର ଥାର୍ଡ ଆଇ ଚକ୍ର ଆଉ କ୍ରାଉନ ଚକ୍ର। ଥାର୍ଡ ଆଇ ଚକ୍ର ଆଉ କ୍ରାଉନ ଚକ୍ର ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଇଥାଏ ପ୍ରାୟ 2% ଲୋକଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହୁଏ, 98% ଲୋକଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଥାର୍ଡ ଆଇ ଚକ୍ର ଆଉ କ୍ରାଉନ ଚକ୍ର ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ହେଇଯିବା। କିଛି ଜିନିଷ ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ହିଣ୍ଟସ୍ ଆସିଯିବ, ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ଷା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିନେବେ, ପାଗ ଦେଖିକି କହିନେବେ ହଁ ଏଇ ସମୟରେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ, ବା ଏଇ ଲୋକ ଆସିଛି ମୋତେ ଏଇ ଜିନିଷ ମୋ ପାଖରୁ ନେବା ପାଇଁ, ଏଇ ଲୋକ ମୋତେ ଫେରେଇବ କି ଫେରେଇବନି। ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଦେଖିଲେ ତାର କ'ଣ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ରହୁଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଲୋକ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବ କି ନ ପାରିବ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ତା ବାବଦରେ ଜାଣିପାରିବେ, ଯୋଉଟାକି ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେଇ ଥାର୍ଡ ଆଇ ଚକ୍ର ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଲେ ସିଏ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ହେଇପାରନ୍ତି, ଏବଂ ଯାହାର କ୍ରାଉନ ଚକ୍ର ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଇଯାଏ ସିଏ ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱ ଲାଭ କରନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଯୋଉଟାକୁ କୁହାଯାଏ, ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରନ୍ତି। ସେ ଟଚ୍ କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ସବୁ କିଛି ଭଲ ହେଇଯାଏ। ସିଏ ସବୁ କିଛି ହବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ବା ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ ବା ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଜାଣିପାରିବେ କୋଉ ଚକ୍ର ରିଲେଟେଡ୍ କୋଉ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ବା କୋଉ ଚକ୍ରରେ ବ୍ଲକେଜେସ୍ ଘଟିଲେ ଆମକୁ କି ପ୍ରକାର ଆମେ ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା, ବା ଆମେ କେମିତି ସେ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା, ବା ଆମକୁ କୋଉ ରିଲେଟେଡ୍ କୋଉ ସମସ୍ୟା ବା କେମିତି ତାର ଆମେ କୋଉ ଚକ୍ରକୁ ହିଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣ ଭାବି ନେବେ ମୋର ସେଇ ଚକ୍ରରେ ମୋତେ ବ୍ଲକେଜେସ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ପାର୍ଟିକୁଲାର ମୋତେ ସେଇ ଚକ୍ରକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଏବେ ଜାଣିପାରିଲେ ଚକ୍ର ହିଲିଂ ମେଡିଟେସନ୍। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ 7 ଚକ୍ର ହିଲିଂର ମେଡିଟେସନ୍। ଯଦି ନ ପାରିବେ କରିକି ତାହେଲେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନାଇଟ୍ରେ ରାତି 9:30ରୁ 10:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚକ୍ର ହିଲିଂ ମେଡିଟେସନ୍ ହେଉଛି। ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର କନଫ୍ୟୁଜ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର 9337984063 9337984063 ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ SMS କରିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କନଫ୍ୟୁଜ୍ ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିଦେଇ ପାରିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ମତାମତକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବେ, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ସାରା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।